दिल्ली जाना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर नाल मुलाकात करना, टिकटां का मामला जनाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के घाग सियासतदानां चों गिने जाते हैं। लंबा समा कांग्रेस च रहे, प्रधान भी रहे, मुख्यमंत्री भी बने 2 बार। इस बार का कार्यकाल पूरा भी नहीं कर सके। सो पंजाब च पकड़ वजों भी जाने जाते हैं, हैं प्रमाणित लीडर भी जाने जाते हैं, पर अलग थलग पै चुके हैं, कल्ले पै चुके हैं। पर पार्टी वक्री बनाई, वक्री पार्टी बना के भाजपा नाल गठजोड़ की तैयारी कर ली। सो 3 खेती कानूनों का मामला निबड़न तो बाद खुल के खेडण का मौका भी मिल गया अमरिंदर सिंह नूं। सो इसलिए हुण अमरिंदर सिंह खुले नंगे चिट्टे होके बीजेपी के दर से भी जा रहे हैं। बेशक पहला भी मिलिया इसी अमित शाह नूं तां। सो एक बार फिर दोबारा दिल्ली जाना, इस दौरान JP नड्डे नाल भी मुलाकात करनी है, इस दौरान अमित शाह नाल भी मुलाकात करनी है। पर हाल ही उन्होंने अज पंजाब बीजेपी के जिहड़े इंचार्ज ने गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने लंबी मुलाकात की थी। मामला टिकटां नूं लैके जनाब। आपां पहलां भी इसे मुद्दा अज दा प्रोग्राम 'च चर्चा कर चुके सी कि अमरिंदर सिंह बीजेपी तो टिकटां की खैर चाहते हैं। जिहड़े कदे आप टिकटां बनते सी, आप कदे मंत्राले बनते सी, हुण वो बीजेपी के सहारे ने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बार बार पंजाब दे विच दावे कर रही है कि 117 सीटां दी लड़ांगे, अपने दम ते लड़ांगे। पर अज पूरी तरह नाल साफ हो गया। हुण तक कैप्टन वाले पासों ही कहा जाता सी, मुलाकातां दौर जारी भी सी, पर हुण एक तरह नाल साफ हो गया जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद कहा कि असीं अमरिंदर सिंह उन्हां नाल मिल के चोण लड़ांगे। सो जी एक गठजोड़ हो गया। अजे सारिਆਂ ਦੀ नज़र संयुक्त अकाली दल के उत्ते खड़ी आ कि ढींडसा होरां दा टब्बर कदों इधर शामिल होंदा है, कदों इन्हां नाल गठजोड़ करदा है जां मर्ज होंदा है, किस भूमिका च आउंदा है, उहदे पर नज़र खड़ी है। पर जिहड़ी स्थिति है पंजाब दीआं 117 विधान सभा सीटां, जिन्हां दे विचों 83 के करीब जरनल ने, 34 के करीब राखवीआं सीटां ने। सो वो सीटां नूं लैके किवें किहड़ी सीट ते, क्योंकि हर थां बीजेपी ने वो सीट अपने लिए रखनी है जिथे उन्होंने माड़ी मोटी जी भी संभावना लगती है कि शायद असी किसी दा पेच नाल, गलती फलती नाल, उपर थले हिसाब किताब नाल, वध पार्टियां के उम्मीदवारों नाल किते ना किते साडा दा लगदा जित जाए। सो जिथे जिथे उन्होंने लगे कि असी जितण की पोजीशन च हो सकते हैं, असी सैकेंड नंबर की दौड़ च हो सकते हैं, असी 30 नंबर पर भी हो सकते हैं, उत्थे उत्थे बीजेपी ने आप लड़ना। बाकी सीटां कैप्टन अमरिंदर कुछ सीटां अपनियां पक्कियां भी चाहणगे, पर चाहणगे किन्हां दे सिर ते जनाब? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल नाल लंबा समा रिश्ता रहा, पंजाब दे विच इकट्ठियां चोणां भी लड़ियां, सरकारां भी बनाईयां, लगातार भी 2 सरकारां बनाईयां, ते हुण 9 मास का रिश्ता जदों अड्ड होया तद भाजपा के लीडरां नूं भी लग्या कि लै भी हुण असीं अपने दम ते लड़ सकते हैं। पर उस तो पहलां जिहड़ा 3 कानून का मामला सी वो विच अड़िक्का बनता रहा, तो आखिर हुण वो मामला जदों निबड़िया, किसानां दे कानून जदों वापस ले नरेंद्र मोदी ने, उस तो बाद हुण बीजेपी के लीडरां नूं लगदा कि चल हुण प्रचार करन जोगे आ, वोटां मंगण जोगे आ। सो अजे भी उन्हां दा दावा 117 का ही आ, पर अमरिंदर सिंह नाल गठजोड़ जदों होना तद उन्हां नूं 117 की बजाय 70 जां उस तो कुछ नेड़े तेड़े सीटां ते लड़ना पै सकदा। 70 सीटां क्यों? भारतीय जनता पार्टी की टीम ने पंजाब च 2 सर्वे करवाए ने जनाब। एक सर्वे अपने आप नूं लैके कि असी किहड़ी सीट ते लड़ीए, किहड़ी सीट साडे लई सही आ, किहड़ी सीट दे विच असी पहले नंबर की पोजीशनां च मुकाबले च होवांगे, किहड़ी सीट ते असी दूजे नंबर के उम्मीदवार नाल मुकाबले च होवांगे, किहड़े दे तीए ते रह सकदे आ। वो सीटां का उन्होंने जोड़ घटा किया, कित्थे शहरी वोट प्रभावित कर दिया, कित्थे SC वोट प्रभावित कर दिया, कित्थे पिंडू वोट प्रभावित कर दिया, किहड़े हल्के का सीन की आ, है पहलां उतों किवें असीं जिते हाँ, किवें हारे हाँ, किन्नियां वोटां किहनूं पे, वो गुणा घटा जोड़ लंबा हिसाब किताब करके बीजेपी ने अपने लिए 70 कुछ सीटां मार्क कर लईआं ने। क्या 70 सीटां असीं छड्डणीआं ही नहीं, वो सर्वे उन्होंने कराया। सो सर्वे के हिसाब नाल बीजेपी 70 सीटां ते लड़न जा रही है, तो पिछे बचियां 47 सीटां। 47 सीटां दे विच्चों वो 30 तो 35 सीटां कैप्टन अमरिंदर लई छड्ड सकदे ने। सो जेकर 30 सीटां छड्डदे ने तां भी पिछे 17 सीटां बचदियां ने, ते जे 35 तां 12 सीटां पिछे बचदियां ने। सो की वो संयुक्त अकाली दल, ढींडसा परिवार लई जां होर कुछ साथी जिहड़े नेड़े तेड़े आउणगे उन्हां लई, जां फिर जिहड़ियां रह गईयां बच गईयां वो फिर बीजेपी के 17 के विच शामिल हो जाण। सो फिलहाल मोटा मोटा उन्होंने जिहड़ा बनाया वही है जी कि 70 सीटां दे बीजेपी, 30 के उत्ते कैप्टन अमरिंदर, 30 प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। सो 17 के नेड़े तेड़े, 12 तो 15, 17 के नेड़े तेड़े ढींडसा जां उन्हां दे दल। पर जिहड़ा सर्वे एक दूजा कराया वो खासा अहम है।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਘੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ MLA ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੇ BJP ਕਨੀ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜਨ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ 2 ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆ 70-30-17 ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ JP ਨੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਚੰਡੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਨਾਬ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਐਨ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ SKM ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਚੰਡੂਨੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ SKM ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਗਰਮ ਉੱਥੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਗਰਮਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ,
ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2 ਬਲਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹਲ ਵਾਹ ਲੈਣਾ, ਆਪੇ ਹਲ ਧੂ ਲੈਣਾ, ਆਪੇ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਉਗਾ ਲੈਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ AG DGP ਲਵਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੇਚ ਚੱਲਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਹ DGP ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1 2 3 4 ਅਫਸਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ DGP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਫ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਵੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਵਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੁਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਨਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤਦ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਚਦੀ ਰਹੀ ਆ, SGPC ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, SGPC ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗੋ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ SGPC ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਉਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੋ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਮਾਮਲਾ? ਲਓ, SGPC ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਤ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਪਾਧੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਪਾਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਦਿਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਲ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ PMO ਹਾਊਸ ਅਜਿਹਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ TV ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।